السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا في القول والعمل، وفي السر والعلن. واعلموا إخوة الإسلام أن الفوز في الدارين لا يتم إلا بتحقيق التقوى من الباري الديان سبحانه، وأن ميراث الجنان في الدار الآخرة جعلني الله وإياكم من أهلها ووارثيها. إنما يتفاوت الناس في درجاتها بقدر ما حققوا من التقوى في القول والعمل في هذه الدنيا. ويتحقق التقوى إخوة الإسلام والإيمان باستقامة الاعتقاد ورسوخ الإخلاص في الأقوال والأعمال، مع موافقة ظاهرها وامتثالها وتطبيقها لما جاء في الشرع الحنيف من كتاب وسنة، على ما كان عليه سلف هذه الأمة من القرون المفضلة والأجيال السابقة في الخيرات. ويكون تحقيق التقوى أيضا إخوة الإسلام والإيمان فالاعتدال والثبات على طريق الحق. والناس هنا صنفان، عامة وعلماء. أما العامة ففرضهم وواجبهم ما قاله الخالق الرب سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلما كانوا عاجزين عن معرفة الحق والصواب بأنفسهم، وكان من الطبيعي والبداهة ألا يكون الكل ولا الأكثر أهل علم واختصاص واهتمام، كان ذلك فرضهم وهذا واجبهم. أما أهل العلم كل بما حمله من العلم، وكل بما علمه وتعلمه، ففرضهم في ثلاثة أمور: أولها الاستقامة في أنفسهم، في سلوكهم وعملهم، وفي عبادتهم واعتقادهم. أما الفرض الثاني فبيان ما علموه من الشريعة ومنهاج الرسالة لطالبيها ومبتغيها من طلبة علم وعامة مستفتين، سواء كان حكما أو قضاء أو فتوى وإجابة. أما الفريضة الثالثة فهي دفع المتسللين إلى صفوف العلم والمنتسبين إليه تارة كذبا وزورا على جهل،
وتارة بغير أمانة تحريف وتضليل، تارة على الإجمال وعلى حد قول المصطفى ما بال أقوام وأقوام، وتارة بالتعيين والإشارة عندما لا ينفع التعميم. وعند التعيين له مرحلتان: بلين عبارة وعدم تغليظ وشدة، فإذا لم ينفع ذلك فلا بد من التوجيع والتشديد، فإن الناس طبايع، وما وضعت المواعظ في الرقائق والترغيبات تارة، وفي الترهيب والتخويف تارة، ولا شرعت الحدود والتعزيرات إلا لأن الناس أصناف، فمنهم ذلك الذي تنفعه موعظة الترغيب فيقف عند حدودها رغبة في الدار الآخرة وما عند الله من الجنان، وصنف ثان من الناس لا يردعهم إلا ذكر الترهيب والعذاب والعقوبة، فهنا ينبغي الحديث عن أهوال القيامة والاحتضار والسكرات وما أعد الله جل وعلا لأهل المعاصي من العقوبة والنيران. فبعض القلوب عندها تتوقف لأنها تتأثر بالخوف والتخويف أكثر من تأثرها بالموعظة والترغيب، وهذان الصنفان يتوقفان تارة عند الترغيب وتارة عند الترهيب. أما صنف آخر فلا يتوقف إلا عند التهديد والتوجيع، فشرعت الحدود تارة بالقتل والقطع والضرب، وشرعت التعزيرات فيما لا حد فيه، فتارة بإغلاظ العبارة وتشديد الردود أو التهديد عليهم. فالناس أصناف، والمنتسبون إلى الدعوة والعلم كذبا وزورا بغير أمانة وتحريف وتلبيس وتزوير هم من هؤلاء الأصناف، تارة تنفعهم الموعظة، وأخرى ينفعهم لين العبارة والتنبيه على الخطأ والمزالغ، غير أن هناك أصنافا تتمرد على كل ذلك، فلا بد من الكشف عن المخبآت، ولا بد من بيان وكشف الزيف والضلالات. ونحن اليوم مع أحد من هؤلاء العتاة الغلاة، حسان حسين، رمز الغلو في أهل الصومال في هذا الزمان، من جماعات التكفير والتفجير، تلون في الغالات في الأديان والدماء والأعراض والأموال، ثم تلون واحترف في الكذب والتزوير والتضليل. وقد بينا جملة، وسنعقد محاضرات بلغة أهل الصومال لبيان جمل من الكذب على أهل العلم، سنسميها تحذير الأمة من تحريفات حسان لأقوال العلماء والأئمة. وسنعرض على الشاشة أمام الجميع كيف زاد تارة في أقوال العلماء ما ليس منه، وكيف لفق بين الكلام وبينهما مئات الصفحات، فأوهم القارئ كلاما متسقا واحدا، وقول العالم ما لم يقله تارة، وكيف قدم وأخر وزاد ونقص تارات، وكيف عامل في أقوال أهل العلم بما سمي حديثا بالقرصنة الفكرية. علمتم قرصنة البحار وقرصنة البراري، غير أن هناك قراصنة في الفكر والعلم، وكيف انتحل ما ليس له، فأوهم القارئ أن كلام وكتاب غيره هو كلامه وكتابه. وسنكشف تارة كيف حرف المعنى فوضع الكلام في غير موضعه بما لا مجال لإنكاره، قد أكثر من الإنكار عند الإطلاق، لكن منذ بداية السنة عندما عرضنا كيف تضاربت أقواله بالصوت والصورة لم يستطع جحودا ولا إنكارا، ولا أعلن توبة ولا رجوعا. أما مظاهر الغلو
فتارة بتحريض السفهاء والصغار من أشباه العوام والعوام على الخوض في حرمات الدين والتكفير والدماء، سماه تسمية خاطئة في غير موضعها تسهيل الاجتهاد، فقرر فيما سماه في محاضراته أثر الفتاوى الانهزامية، فقرة سماها تسهيل الاجتهاد. من قرأ مختصرا في النحو كالأجرومية ومتن الجزوري، وقرأ مختصرا في الأصول زي مثل الورقات، وفي المصطلح مثل نزهة النظر، صار مجتهدا. وذاك من سقط المتاع وشاذ القول. قد أجمع أهل العلم على أن هذا قول ساقط لا وزن له في العلم، وقد فصلت ذلك وبينته في التبيان في الذب عن البيان والرد على أكاذيب ومغالطات حسان، تجاوز 200 صفحة وربما ينشر قريبا. تلك القضية إخوة الإسلام والإيمان أشباه العوام ممن درس أجرومية نزهة النظر الورقات يجعل في مقام المجتهد يكفر من يشاء ويحرم ما يشاء ويحلل ما يشاء، ويقال له وصل في أدنى مراتب الاجتهاد، فخاطب من حوله وقال أنتم مجتهدون. كل ذلك دليل على رقة ديانة وقلة خشية وخوف من الباري. والحقيقة في المسألة كذب على أهل العلم، نقله عن الثعالب، والثعالب لم يقرر مثل هذا أبدا، ولو قرر كان مخالفا لإجماع علماء الأمة. أما المظهر الثاني فتسليط الصغار على الكبار والعلماء في دمائهم واستباحة أعراضهم، فهو الذي أفتى بجواز قتل الراكعين الساجدين، وهو الذي أفتى بقتل الناس في المساجد وأبوابها، فهجرت الكثير من المساجد من هذه الفتاوى الماجنة، ولو كان سيف الشرع قائما لو جلد وعزر ولا منع من الفتوى أو قطع لسانه. تلك فتاوى الضلال إخوة الإسلام والإيمان. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، ذلك من السعي لتخريب المساجد. وقرى بسبب هذه الفتاوى الماجنة هجرت أداء الصلوات في المساجد خوفا على نفوسها. أين يسلم الناس إذا قتلوا في المساجد وأبوابها ذاهب وراجع إما من المسجد وإليه؟ تلك فتاوى. ومن مظاهر الولوع في المغالاة إباحة المكوس والضرائب والسرقات باسم الإسلام. السرقة الإسلامية أخذها على وجه القرصنة من أبي قتادة عندما أباح السرقة المالية باسم الإسلام في بريطانيا. ويوم أن كان أبو قتادة يفتي بهذا كنت شاهد عيان وحاضر مكان، شاهد عيان وحاضر مكان في فتوى أبي قتادة عندما كان يفتي بهذا نقلت. فسرقة المحال التجارية ونهب البنوك سرقة مباحة عند ذلك الأفاك الكذاب. إخوة الإسلام، وزيادة على هذا فالأموال التي اعترف الغلاة في الصومال أنهم أخذوها من الناس بغير حق اعترفوها الآن، وأصبح بعضهم يرد على بعض. هو الذي كتب رسالة سماها رسالة الوظائف لإباحة هذه الأموال التي تغتصب من الناس منذ عام 2010 أو كانت قبلها 2009، رسالة سماها رسالة الوظائف، مليئة بتحريف أقوال أهل العلم، تارة بالنقص وتارة بالزيادة. ونسخة من هذه الرسالة عندي. تلك بعض المظاهر، وهناك 4 أمور أخرى، غير أنني ينبه قبلها أن الغلو في التكفير عند حسان وصل إلى أنه كفر نفسه، فهو لا يمكن من المستحيل
أن يكون مسلما على منهجه. ولنضرب لذلك بأمثلة ثلاثة. أما الأول فما قاله في المشاركات السياسية في العصر الحديث والمعاصر والدخول في البرلمانات، وقد عرضت تكفيره للناس بهذا بصوته وصورته، وعرضت إجازته وإباحته لذلك بصريح صورته. كان ذلك في 20 يناير من هذا العام، ومنذ ذلك الزمن عجز عن الإنكار وأحجم عن الاعتراف والرجوع والتوبة من ذلك. أما القضية الثانية فتمسكه بالوثائق الشخصية الكينية، حتى يا ليتك لو كان ما ينازع به صدقا، فهو كذب تارة. والوثائق الكينية بنص دساتيرها وقوانينها طاعة واعتراف وخضوع للقانون الكيني، وهو الذي كفر الأمم بأنها أقرت الخضوع للقوانين، وهو الذي يحاكم حكومة ويدخل المحاكم تحت اسم مكذوب مزور ونسبة وولادة غير صحيحة تمسكا بها، ولما أعطيت له احتفل بذلك فرحا، نشرت صوره ولقطاته عبر شبكات العنكبوت الإنترنت فرحا. طيب ما الذي كفر الآخرين بسبب اعترافهم أو خضوعهم للقوانين وأجاز له المحاكمة من أجل إثباتها والمقاضاة من أجل التمسك بها، ثم الاحتفال والفرح بحصوله عليها؟ ما الذي يجعله مسلما إذا كان غيره كفر بهذا؟ أما القضية الثالثة فهو الذي سجل أن من أقام في دار الكفر تجري عليه أحكامهم فيجوز أن يناقش في كفره وفسقه، هو الذي قرر ذلك في شرح الموطأ. طيب السؤال لماذا يقيم هنا؟ ما الذي أجبره على الإقامة وجريان أحكام الكفر عليه؟ ما الذي أجاز له؟ أليست هذه الولايات الإسلام التي يتغنى بها؟ لماذا لم يهاجر إليها؟ أليس هذا الذي يقول عنه الجهاد لماذا لا يذهب إليه؟ تلك قضية سأنبه عليها مرة أخرى في مناسبة أخرى. القضية قضية وظيفة لا قضية ديانة، والمسألة مسألة وظيفة لا مسألة ديانة، مسألة أداء واجبات محددة لا قناعة وديانة. وربما أعقد جلسة لبيان علاقات مشبوهة للرجل قديما وحديثا منذ ما يزيد عن 15 سنة، علاقات محطات مراحل سأثبتها بالوثائق المعتمدة والشهود المكشوف عن أسمائهم وأرقامهم وأماكن وجودهم، لكن ربما يأخذ ذلك وقتا وأنظر في زمن ملائم. لكن الذي أجزم به أن القضية قضية وظيفة لا قضية ديانة. هذه خلاصة الكلام والنتيجة التي توصلت إليها، لكن عندها سأعرض الوثائق والشهود. وقضية أخرى من التحريفات سأعقد لها قريبا جلسات أكشف عن كذبه على أهل العلم، مما لا يدع مجالا على أن القضية قضية احتراف كذب وتزوير على أهل العلم. لكن دون ذلك الأجل ربما يحول الأجل دونها. قضية ثالثة بذاءة لسان وفحش تعبير لا تعرف بين كلام عالم أو كلام سوقة، وربما عرض جملا من كلامه تارة بالصوت وتارات بالصوت والصورة، كيف يتكلم بكلام السفهاء وكيف ينطق نطق السوقة لا نطق أهل العلم. ذاك رمز من رموز الغلاة. لكن من المفارقات العجيبة والزمن وزمن الإجمال قد انتهى، من المفارقات العجيبة أن يجمع مكان
بين غلاة التبديع والتنفير وغلاة التكفير والتفجير أن يتآزروا ويجتمعوا في مكان ربما نسميه مسجد الفلول، ربما يصح إطلاق مسجد الفلول عليه. اجتمعوا والأهواء تجتمع وإن كانت في ظاهرها متباعدة متفرقة، أما الخيط الجامع بينها فأغرب من اجتماعهما، الخيط الجامع أغرب من اجتماعهما. ذاك خيط لا صلة له بذاك ولا صلة له بذاك، مما يثبت ويدل على أن القضية ليست ديانة، وإنما القضية قضية أخرى هي أكبر من ذلك، غير أن الناس يظنون ما لا حقيقة له. ومما ينبغي التنبيه عليه تناقضات الرجل، تجده في دقيقة واحدة تناقضين وثلاثة تناقضات، وقد جمعت من التناقضات التي هي في ذاتها بحر لا ساحل له، تناقضات الرجل بحر لا ساحل له، لكن من الغرائب أن تجد في دقيقة واحدة مجموعة من التناقضات ينقض بعضها بعضا، ينقل إجماعا ثم يبطله في أقل من دقيقة. وقد جمعت من ذلك جملة سأعرضها في حينها إن شاء الله تعالى. ومن الغلاة الذين وقعوا في الغلو لكن دون هذا الرجل، تارة في بعض مسائل الاعتقاد وتارات في مسائل العمل والتطبيق. ذلكم الشيخ المسن حسن طاهر أويس، هو من رموز الغلو في هذا الزمان في قطرنا، من المغالين في التكفير ومن المغالين في استباحة الدماء والأموال والأعراض، وإن كان هو أقل شأنا وتأثيرا وأخف غلوا ومجاوزة للحدود منها من رمزنا هذا، غير أنه معدود من رموز الغلاة في أهلنا. فهؤلاء الغلاة إنما نسميهم تحذيرا للأمة من أن تأخذ من هؤلاء عقائدها، ومن أن تظن هؤلاء من أهل الاستقامة والذين هم على منهاج سلف الأمة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، waxaan labadii jumco hore ka soo hadalay quluwiga ummadan iyo mujtamaca muslimka soo galay atraaftiisa iyo qaybihiisa qayb kamida. maantana waxaan rabaa inaan magacaabo qaybo kamida wixii aan ka gaaro, wixii aan ka gaari waayana jumcada dambaan dhamaystiri doonaa haddii alla yidhaahdo, inta cimriga iyo ajaashin lagu wado. waxaan rabaa inaan idhaahdo shariicada islaamku marna waa targhiib marna waa tarhiib, marna dadka janno iyo jeclaysiin baa looga sheekeeyaa, marna naar iyo cadaab baa laga cabsiiyaa. sababtoo ah qofna markii wax la jeclaysiiyuu hoggaansamaa, marna qofna markii aakhare laga cabsiiyuu dembiga daayaa. intaa cidda ay anfacda targhiibka iyo tarhiibku sidaasuu ku toosnaadaa. dadka qayb ka mida intaa ma anfacdo, dunuub iyo macaasina kama reebto, xuduud iyo tacsiir baa sharcigu soo dejiyeyoo intaa markay anfici weydo in xuduud mid la dil muta, mid gacangoyn muta, mid garaac muta, wixii aan xad go-an lahayn hadal iyo waanana ku anfici waayana baabu tacsiiraad iyo xabsi iyo garaac iyo canaan buu tagaa. dadka cibaada la wada faray, caamadu hal meel bay cibaadadooda inay toosiyaan u maraan iyo diintooda la faray. adigu ma taqaanid ahlulcilmiga weydiiyaa la yidhi fasaluu ahla dikri, waajibkoodu intaa waa. walidaalika nimay culummo moodeen hadduu wax khalada u fatwoodo dembiga isagaa leh, iyagu ma laha. nabigeenana waa ka yidhi calayhi salaatu wasalaam, man uftiya bifutya min gayri habtin fainamaa ismuhu calaa man aftaah. ninkii masale diina nin culumanimiya diin ugu soo doonta oo dariiqa laga habaabiyo, ninkaa khaladka ugu fatwooday baa dembiga iska leh, waayo isaga waajibkiisii waa gutay, sidii ilaahay farayna waa yeelay. keliya waxaan laga doonayaa
dee wakhtiga uu joogo cid diintiisa tuhun ku jira inaanu wax u doonan intaan baa laga doonayaa culimmada saddex baa saaran horta iyagu sidii caamadaba toosnaan looga rabay inay toosnaadaan waa laga rabaa oo camalkii iyo caqiidadii iyo cibaadadii iyo dadweynaha laga rabay dee iyagana waa laga rabaa iyagu afka uun ka hadlo waxaad rabta samee ma aha mid labaadna waa laga rabaayoo dadku say u toosnaan lahaayeen inay baraan oy u sheegaan oy u caddeeyaan oy kala hadlaan oo xaaraantii iyo xalaashii shirkigii iyo iimaankii u sheegaanna waa laga rabaa mid saddexaadna waa laga rabaayo dadka diinta u soo dhuumanaya dadkana shaatiga culumo iyo diin u xiranaya inay jac ka dhahaanna waa laga doonayaa haddii kale dadweynuhu diintiina ma yaqaanaan mana kala garanayaan yaa wax saxa sheegaya yaa khaldaya maanta aayadaha hadduu akhriyo mid soo istaaga qur-aan baa la daliiliyey iska dhahayaan laakiin hadduu aayaddu meesheedii aynan ahayn ama xadiidka wax lagu dhex daray culumaa la rabaa jac inay ka yidhahdaan saan kulamo hore ku soo sheegnay qofka markuu qaldan yahay wax loo sheegaya laba marxalu maraa marka hore in hoos loola hadlo waane iyo hadal iyo la isku daya in wax loo sheego hadday anfici weydo marka labaad waxaa la sameeyaa si kora in loo hadlo laakiin hadalka la aga mariyo mar la yidhaahdo aan la magacaabin maa baalu aqwaamin la yidhaahdo hadday taasi wax tari weydo in khaladka loo caddeeyo ereygana loo dabciyo hadday waxba tari weydo waa sinfigii hadday tacsiir tahay la garaaci lahaaye sida ay tahay in loogu sheego oo la xukumo dembigiisana haddii ushii lagu agdhuftay ay fahmi weyday doqonta usha haddii ku agdhufa hadday garan weydana gogeeda ku dhufay noqotaa si fiican in looga hadlay noqotaa kutubta culamaa uljarxi watacdiilin inta waad ku arkaysaa rumuusta khulaadeen ka hadlaynay aayar hoosu hadal wuu anfici waaye maa baalu aqwaaminna way u dhaadhici weyday erey xukunka masalada la kashifo ereyga la fududeeyana waa ku waansami waayeen waxa soo haray aakhiru dawaa'i lkayi waay in siday tahay loo adkeeyo wey sifiga dadka qaar bay inta anfacda rumuusta khulaadeenna xasaan xuseen baa ka mida xasaan xuseen huluwigiisu anuu wax soomaali aan weli ku arkay ma aha xataa kuwii hore takfiirka ahaayey xaddan ma gaadhin xadda uu gaaray maanay gaadhin madaahirta waxyaabaha la taaban kara qaababkay u jirto mar waxaad arkaysaa mawaanic oo dhan maba jirtuu leeyahay bishii janawari 20keediina halkaa waxaan soo bandhigay isagoo leh mawaanic maba ictibaarinoo sawt iyo suuriya video ah ma inkiri karin waan ka noqdayna kama hayno annaga qofkii kufri ku dhaca mawaanic maanic الtaawiil wa maanic اljahli wa maanic maba ictibaarino dabin buu igu dhacay bir buu igu dhacay dabin buu igu jiray halkaasaan ku dilayaa baan ku ogeyn mawaanicda oon la ictibaarinin waa manhajkii khawaarijta wey waa manhaj khawaarij wey manhaj ahlu sunna ma aha taasi waa qadiyad guluwiga ka mida waaye midda labaadi ee madaahirta guluwigiihi waa in caamadii iyo ciyaalkii alifleyda ahaa mujtahidiin baa tihiin inta la yidhaahdo oo dhabarka laga dharbaaxo dhiig iyo diin iyo maal iyo cirdiba banaysta la yidhahdo waay muxaadaradu mar hore qabto oo ku magacaabay atharulfataawa alinhizaamiya qaybaha hore ajalka saddexaad afraad agagaarkooda buu wuxuu kaga hadlayaa ijtihaadka inaan tashiilinno oon fududayno waay wuxuu leeyahy naxwada ajruumi iyo jazuuliye iyo ninka akhrista usuululfiqhi waraaqaadka iyo wax lamida akhrista musطalaxulxadiidka nushatunadar iyo wax lamida akhrista axaadiidtan ama mushkaatulmasaabiix ama sunan abi daawuud dulmara wax saas oo kalea intuu tiriyo mujtahid weeyaan buu leehay waa mujtahid waxbuu xalaalayn waxbuu xaaraantinimayn waxbuu gaalayn dhiig buu banayn maal buu banayn cirdi buu banayn waa ninkii alifleyda ahaa ahlulcilmi bilusuulla waxay soo guuriyeen inay ijmaac tahay qofka inaan ijtihaad u banaanayn masaladan oo kalena doctor cabdizi namla alaqwaal shaadatu fii usuuli اfiqhi buu kaga hadlay waxa thacaalibi uu wadaadku ka soo guuriyey siduu ahaana ugama soo guurinin thacaalibi hadduu yidhaahdana mid mar dhow u ahaayo wax ka soo qaad ma laha warkiisu kitaabka aan qoray la yidhahdo attibyaan fi dabi can اlbayaan waraddi calى akaadiibi wa mughaalataati xasaanna masaladaa ijtihaadka waxa uu yihi waxa ahlucilmigu qabaan waxa saqatu اlqowli
saqatulmataaci inuu yahay baan ku sheegay mar dhow baan sii dayn doonaa insha allahu tacaala hal mas'alun baan labadaas sano u hayaa oon rabaa inaan bisleeyo masaladana masala labaad caamadii nin ajruumi ka akhristay naxwo usuululfiqhina waraqaad ka maraya musطalaxana nusatu nadar ka maraya ummaddii gaalee ummaddii dhiiggeeda bannee xalaalee xaaraantinimee acraad bannee in la yidhaahdaay waa madhab اlghulaati waay arrintaa waxaa ka soo guuriyey ibnulwasiir baa muctasiladii horiya ka soo guuriyey baqdaadiyadoodii inay warkaasoo kala qabeen daahirada saddexaad aan xusi karna waxaa waaye dimaadii muslimiintoo lagu fasaxa dadki sikaartii iyo cawaamtii lagu fasaxo oo la yidhaahdo iyagoo sujuudsan ha la laayo oo iyagoo rukuucsan ha la laayo oo masaajidda ha lagu dilo haddaad aadiya wax ka baqdaanna iridda u istaaga meelo badan baa masaajiddii lagu tukan layaa oo kharaabtay yaa baneeyey intii tukanaysay nabigu raggii wax ka sheegay buu wuxuu yihi lacalahu yusallii inuu tukanayaa laga yaabaa ee naga daaya haddana waxay tahay sujuudda iyo rukuucda ha lagu dilo ha lagu gaada qofka waxa fatwooday waa isaga masaajidda ha lagu laayo tambiihaadkii tab wuxuu ku magacaabay buu ku qoray oo qoraalkii baan haynaa mana inkiri karayo hadduu inkirana iyadaan soo bandhigaynaayo caaday u tahay inuu inkiro wuxuu shalay yidhi inuu inkiro waa u dhaqan iyo caado waxaa ka mida inuu gaadhay wuxuu waday inuu gaadhay heer isagu usan muslim noqon karin isagu madhabkiisa marka la yidhaahdo muslim sina kuma noqon karo saddex masala idiin sheegi mid 20kii janawari baan halkan kaga hadloon video iyo sawd iyo suura soo bandhigay wuxuu yihi baarlamaan waa la geli ninkii yidhahda waa gaal waana ijmaac codkiisii markaan keennay iyo muuqaalkii baa waxaan keenay isagoo leh gala kuwa gaal lale maxay leeyihiin waxaan weydiinay ma gaal baad ahayd ciddii waa la geli karaa tira waa gaal baadna tiriye adna gala waa adiga lahoo waddana hadday ku jirtee ma gaal baad ahayd mana inkiri karin aamus ma ahane ilaa maanta waan ka noqdana kama hayno midda labaad wuxuu yidhi ninkii yidhaahda qaanuunka waan u hogaansami waa gaal uman buu ku gaaleeyey aydhi kinyaanihii iyo kabaandhihiisa soo ka intaa magacuusan xataa lahayn ugu doodaya ee maxkamadaha u gelaya ee marka la soo siiye xafladda farxadda dhigaya maaha ee videoga internetada ku jiro oo dadku waa hadday duruuf ku kaliftay oo waan aqbalay ay yidhaahdeen gaaloobeen adigan u xafladaysanaya seed u gaaloobi weyde adigan maxkamadaha u maray see u gaaloobi weyde laa magac aan sax ahayn walaa waxa kale ku qoran maan sax ahayn yaa laytag hadday runta xataa han layd maxaa dhici lahaa iyadoo beena maal ku bixi oo maxkamad u gal oo xaflad ugu farax aniga kuma gaaloobaya laakiin ninkii kale dani ku kaliftay haddii saa tahay waan iska aqbalayaa yidhi waa gaal de taa lagu gaalowye isaga tuu kaga bixi laha muslim ku noqon lahaa baa la rabaa mid saddexaad wuxuu muwaطaca markuu marayay ku duubay ninka culimo ah ee waddan gaalo axkaamtoodu ku fulaysa ku nool danna ayna ku kalifin waxaa bannaan waa gaal ama waa faasiq in laga doodo ayib kii yaad joogtaa axkaamteedii baa kugu dabaqmaysa maxkamadaheedii baad gelaysaa markaad mu'asasa diiwaan gelinaysa dastuurkeedii iyo qaanuunkeedaad maraysaa away dowladdii islaamka ahayd ee 24 saacaad la qaydaysa maad aadid danta kugu kaliftay halkan maxay tahay maxaad uga doorbiday dowlad islaami aan dhisaynaadii inaad aadda ku diiday tanna uga doorbiday hadda wuxuu daacadiiyo runta waxaanay daacadiiyo diintahay ayib haddiise dadkii kale ay bannaaneed faasiq iyo kaafir in laga doodo adiga ma bannaana miya waxay 24 saac waa jihaad iyo halla jihaada laleeyahay in la aadaynin maxay tahay hadduu jihaad jiro isagu muaado hadduu fardu cayn yahay isaga yaa ka cafiyey uma socdo intaasoo jeer baa la yidhi warniyow meeshan yaan lagu dhibina iska tag anaad meesha igu tuuraysaan buu ku leey waan meesha igu tuuraysaan dadka maxaad ugu xaabinaysaa haddiiba ay bannaanayd ninka kenyaan gaalo ku hoos nool ee axkaamtii iyo dasaatiirtii iyo qawaaniintii qabanayso meeluu u cararana haysta dadka kale maba rumaysna meela u carara inay haystaane dowladdii islaamka ay difaacayeen inuu aada diiday dee fisqigii iyo kufrigii dadka laga doodayay sowkow kama tihid adiga sowkow ma aha soo macnaheedu maaha inuu qirayo in lay bannaan tahay in laga doodo isagu faasiq iyo kaafir wuxuu yahay ama si kale haddii loo dhiga uu iska shakisan yahay kaafir iyo faasiq wuxuu yahay ilaan isagaa qararay masalade haddii suusan masalada diin saa inay u tahay rumaysnayn siduu ku dooday mararka qaar muxuu dadka saa ugu sheegayaa dadka ma la khayaamaya
ma la tadliisinaya diintu soo wixii xaqad ogtahay in dadka loo sheega ma waxaan jirin maxaa loogu dhigi miiska anigana ima qabato dad kale way qabataa masaa'ilkaasi ala madhabihi lagu gaaloobaya 24 saacna uu dhax fadhiyo ku dhax damaashaadaya ku dhax xafladeysanayo de umada kale inay ku gaalowday isna muslim ku noqdo suuragal maaha sadartay ala madhabihi muslim ma noqon karo oo kartii horena waan iri kuwan dambana waan leeh hadii inta ithbaataad ka badan loo baahana mar baan soo bandhigi doona waxaan laga warwareey karin inta waxa dheer wadaadka waxyaabo kala u dheer marka kuba tanaaqudaad iyo hadal isburinaya waa bad aan xeeb looga baxalahayn marka akhrido boqolaal bay gaari daqiiqad gudaheed ba dhowr waro iska hor imanaya ku arkaysa ama cajaladiisa ama waxa uu qoray taasi waa bad hadii loo baahdo mar baan soo bandhigi doonaa tulabaadna waaleeyahay wadaadku afxumo iyo caytan aan dhaqan culimo ahayn oo shaqo ciyaal suuqana uu yaqaan rag culimo ka hadlayay erayada waxa kamida nin yar hiliblu ka hadlayay nin wadaad 9 bilood oo sidii islaam foolanaysa ciidda ku haya war culimo rag culimo imaam Suyuuti laga hadlayo xaar cunbay ahaayeen leeyahay ma dhaqan culimo rag culimo laga hadlayo leeyahay waxar ibriiq madaxa la gashay oo qayliyaysa waale bay la mid tahay ma eray culimo in culimo laga hadlo la yiraahdo waxay la mid yihiin gabar baadiye ka timid oo ciyaal inay faraxumayaan damcay intay diiday ay ku tiri ay ku dhahan reer baadiye too marka isdiibtay la mid yihiin waxaas ma eray culimo in laga hadlo la yiraahdo wadaad hebel iyo wadaadadu furuujtiya dabada haweenka ha ku dagaalaan waxa ma eray culimo waxaan masaladan waxaan rabaa inaan idiraahdo diin ma aha dan kala waay masalada saddexaad ee mudnaanta mudan ku ciyaarka aqwaasha culimada waay saddexduba wadaadka muxtarif khabiir ku yahay anu waxaan isweydiiyaa ma qof kaliya waxaan sameeyay mise muassasaad iyo hay'ad baa waxaan ka shaqeeya aqwaasha culimada oo la badbadalo nin culimo wax laga soo guurinaya wuxuu san dhihin baa dhaxda laga daraya wuxuu isagu hadal u leeyahay buu dhaxda kaga diri Sheekh Hebel Bayrina waa oranaya mararka qaarkood hadal dhowr boqol oo beej u dhaxaysiya warqadood baa inta la isu soo gooyaa la isku kabi markaas macna laga soo saari markaas ay qaala Sheekh Hebel lagu leeyahay mid walba jaariya majruur baa la kala goynaya shart iyo mashruut baa la kala goynaya cilliya macluul baa la kala goynaya mutalaaziminka waxay culimadu yiraahdaan mar waxaad arkaysaa hadal baa dhaxda laga tuuri hadalkii baa la soo qaadi waa la isdaba marinaya kii damana hore baa la marin kii horena gadaal baa la marin hadii lagu baraarujiyana yusiru calayh mawduucaas tahriif aqwaali ilmi usbuucyada soo socdaan muhaadara ka qaban doona tahdhiir al-umma min tahriifat hassan li aqwaali al-ulama wal a'imma waxaan ku soo bandhigi doonaa shaashadaha sida uu hadalka wax ugu daray shuruudaha dhaxda uga gooyay hadalla meel kala keenay dhaxda uga kabay mas'ala aad mawduuc mashruuc harqaaniya dawaarla baan keeni doonaa mid salaad buu leeyahay oo qarsana fikriye la yiraahdo idinku burcad isbaara dhigatiya burcad badeed baa taqiinan burcad cilmiyeed baa jira hadal culimada la soo guurinaya ana leh baa la oranaya safahat ibn wasiir baa laga soo guurin عبد القادر حرزلا laga soo guurin Abu Qatada laga soo guurin watayru ala ashkaliha taqa'u hadal nin culimo alaha la soo guurin oo inuu isagu leeyahay ka dhigaya mana laha waa nooc qarsana fikriye loo yaqaan way mid kale uu leeyahay oo tahriif al-macna hadal la meel aan lahayn la dhigo tadhkiratu al-awamna qayb baan kaga hadlay laba kitaab oo uu leeyahay khulasatu al-qawl at-tahrif al-kalima an mawadi'iha way maslahatu at-ta'lif ya al-qawl as-sa'ib tahrif al-kalima an mawadi'iha way قول الصائبنا دكتور عبد الله وحكى قرن ودايي مساحه التاليفنا تذكره الاواب لما كن يطبان كان كقري الا هذا جواب مله شب هذا الواعي لله وايا بنت انه كان نقدنا مربه waxa uu ku diidana ma hayo marka waxaan rabaa inaan iraado inta waxa dheer haday fursad ii saamaxdaan marka hadli doona waqtiga munaasabka waxan xasaan uu sameeyay diin ma aha wadan gaar waxaan mar soo ardin doonaa 15 sanatan 15 sano tagay taariikhda iyo xiriirka علاقات مشبوهة iyo maxataad taariikhiyo uu soo maray baan soo bandhigi doonaa ilaa hadda qof kasto aqlina waa garan karaaye mashruuc diineed iyo qanaacad diineed ma ahane nin door shaqaysanayo
nin rageed oo nin door ah oo danaysanaya oo shaqo dunyo wey mashruuc diineed maaha waxaana qanaacad diin maaha labadii quluwi ee tabdiic iyo tanfiirka ahaa iyo takfiirka iyo tafjiirka ahaa maxaa meel isugu geeyo isu bahaysteen maxaa uu shiriika isugu geeyey hal masjid bay wadaageen waxaase igala qariibsanaa khadka xiriirinayaay labadoodu midna maaha waa mashruuc kale oonan doonayna hadda hoos inaan u galo laakiin waa khaydka calaaqaadka waxyaabo badan u ah marka arrintaa waxaa ka garanaysa ikhwat alislaami waliimaani war waxani diin ma aha waxa wadaadku sheegayana waa mashruuc iyo shaqo loo diray weeye qanaaco iyo madhab diineed ma aha masaladaan raba inaan idin idhaahdo intaa wey tan taxriifaadka waa caddayn doonaa tan tanaaqudaadkan insha allah waa caddayn doonaa tan kalena silsilo aan ka qaban doono la yidhahdaa maxaa tuug shaafii qaadi baan qayb ka mida ku soo bandhigi doonaa camal badan oo ummadda muslimiintu aynan gelin oo la geliyey baa jira howlo badan oo ayna iyadu aadin laakiin la geliyey baa jira wax badan baa layna geliyey nin dooro shaqaysanayana ay meelo shaqo inoo yeeleen waxani rag shaqaysanaya wey rag shaqaysanaya oo ilmahooda biilanaya oo nin dooraa wey wax kale maaha masaladaana markeedaan isbaatin doonaa waayo hore hadalla aan dhihi jiray baa la yaabi jirteen laakiin qaybo ka midaad aragteen tanaan idiin sheegayana qaybo ka midaad arki doontaan haddaan soo bandhigana markaan wax soo bandhigayo magacyo ma qarqarin doono cid walboon ka keenay xogta iyo khabarka waan magacaabi doonaa hebel hebel telefoonkaale halkaa joogaan idin dhihi doonaa waxa la qariya wakhtigiisa waan dhaafnay ummadda muslimka waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado warnimo ilaahay ka yaaba waxaa mashaariicda iyo ajandayaashan kalena diintiinna iyo camalkiinna ka digtoonaada maalin kasta intii mid la idinku soo duubo yaa la ydinka dhigin hulaada kalena in sha allahu tacaala xasan daahir ka mid yahay jumcada dhammaan ka hadli doonaa subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha anta astaqfiruka wa atuubu ilayk allahuma ina nasaluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina allahuma alhamna rushdana waacidna min shuruuri anfusina اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها واقم الصلاة